जामह अमृत ज्ञान है, मानक भगत बैराग। धन श्री गुरु ग्रंथ उदद, बंदों कर अनुराग। ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, बिघन बिनासन सोए। तेह के दर्शन कलमल जाई, महापुरख गुर सब सुखदाई। गुण खानी ते सुन आसबानी, परम प्रेम मैं मत लपटानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजिर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु, जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छो प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करदियां जुगो जुग अटल छतर चबर तखत दे मालक धन 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 श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है सतगुरु दूजी उदासी के दरम्यान सनातन मत दे जो तीर्थ अस्थान ने कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, वृंदावन, इन्हां अस्थानां तो चलदे चलदे अयोध्या पहुँचते ने। इत्थे सतगुरु जी ने सारियां नूं उपदेश दिता कि भाई गुरु नूं मिल के
परमेश्वर की सिफत सलाह तुहानू बंदगी करनी चाहिदी है। तो फिर उन्होंने पूछया सी कि महाराज जिहड़े गुरु ने उन्हां दियां किन्नियां जातियां ने, किन्नी किस्म के गुरु हुंदे ने। तदों फिर सतगुरु जी ने उपदेश करके समझाया सी, सुन पंडित बूझन कियो गुरु कितक प्रकार, उत्तर देने हेत तब बोले गुरु उदार। एक पंडित गुर एक अवधूता। एक गुरु जिन्हों पंडित गुरु कहते हैं, एक गुरु जिन्हों अवधूत गुरु कहते हैं। महापुरख एक जे मत पूता। तीसरा गुरु महापुरख है जिसकी मत बड़ी पवित्र है। लखियन सुनो भिन्न मन मानो, जे पंडित तिन को इं जानो। सतगुरु कहते हुण भाई तुहानू असी इन्हां दे लक्षण भी दस दिंदे हां कि इन्हां दे लक्षण की ने, इन्हां दी पहचान की है। ते इहदे तो तुहानू भिन्नता समझ आ जाएगी कि पंडित गुरु केड़ा है, अवधूत गुरु कौन है, महापुरख गुरु कैसा है। फिर सतगुरु जी ने दसिया कि पंडित गुरु वो है जिन्हें धर्म ग्रंथ पढ़े ने, लोगों को सुना रहे है। उन्हें नदी पार कदे नहीं की थी, पर नदी पार करने दियां उक्तियां जुगतियां वो दस रहे है कि उथों बेड़ी मिलेगी, उथे बेड़ी होएगी, उथे मलाह होएगा, इथे पानी डूंगा होएगा, उथे तेज होएगा। पर उहदा अपना कोई तजर्बा अभ्यास, उहदा अपना कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इहो जिहा जिहड़ा गुरु है ये तुहानू राह ते दस सकदा है, पर ना उसने आप उस मुकाम नू मंजिल नू हासिल कीता है, ना ही उहदे विच तुहाडी मदद कर सकदा है। दूसरा अवधूत है। अवधूत वो है जिन्हें विद्या नहीं पढ़ी। पंडित वो सी जिन्हें विद्या पढ़ी है। अवधूत ने विद्या नहीं पढ़ी पर वो तपस्वी है, उन्हें तप कीते ने। तप करन दे नाल वो किसी नू समझाउण दे समर्थ नहीं है, क्योंकि उन्होंने विद्या आउंदी नहीं। वो आप तर सकता है, तार नहीं सकता। सतगुरु कहते ने वो बेड़ी नुमा नहीं है, वो एक लस्टका दी नुमा है, एक डंडे सोटे दी नुमा है। जिवें एक लकड़ी एक सोटा खुद ते पानी विच तरदा है, पर जे कोई आदमी कहे कि मैं उस डंडे नू पकड़ के मैं भी नदी पार कर जावां, ये नहीं हो सकता। पर जेड़ा तीसरा महापुरख गुरु है वो की करदा है, वो किसी नू दिंदा है तुलहा, किसी नू दिंदा है बेड़ी, किसी नू दिंदा है सरनाई। ये तीन तरीके पानी नू पार करन दे ने। बेड़ी आपां सारे जानते हैं। तुलहा की है, जिहड़े दरियावां दे कंढे पिंडां दे लोग रहिंदे ने, जिहड़े लोग खेतीबाड़ी करते ने,
ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਰੱਸੇ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰੱਸੇ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉੱਪਰਲੇ ਰੱਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਰੱਸੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰੋੜੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਰੱਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਪੂਰੀ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੜਾ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਛੰਭ ਤੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਮੁੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਕੁਝ ਲੱਖਾਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਠ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਡ ਦੀ ਨੁਮਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਉਹ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਟੜਾ ਟਾਈਪ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਧੋਬੀ ਦਾ ਪਟੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਕੜਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਦਮੀ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਚੱਪੂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਲਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਨਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਨਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਚਮੜੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਖੱਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਫੂਕਣੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੇੜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਨਰ ਜਿਹੇ ਪਾਰ ਲੰਘਾਵਣ ਹੋਏ, ਪਾਰ ਕਰੈ ਕੇਵਟ ਸਮ ਸੋਏ, ਕਿਸੀ ਤੁਲਾ ਦੇ ਕਿਹੇ ਸਰਨਾਈ, ਕਿਸਹੂ ਨੌਕਾ ਦੇਤ ਚੜਾਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਤੇ ਪੰਡਤ ਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਅਵਤੂਤ ਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਧਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪ ਤਰ ਜਾਏ। ਉਹ ਤਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੀ ਜਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜੀ ਉੱਤਮ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਹ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਮਲ ਜਾਈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰ ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਈ। ਤਿਹ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਲਮਲ ਜਾਈ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਪਾਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰ ਸਭ ਸੁਖਦਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ, ਵੰਡ ਛਕਦਿਆਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਉਪਜੈ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਲਾਗੈ ਆਏ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਕਾਲੇ ਕਾ ਕਿਛ ਨਾ ਬਸਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵੀ ਮਿਟਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਤ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ, ਮਰਨਾ ਤੇ ਸਭ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਦੈਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਗਰੀ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲੈ ਗਿਆ, ਲੰਕਾ ਗੜ ਸੋਨੇ ਕਾ ਪਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਭਾਈ। ਨਾਂਗੇ ਆਵਣ ਨਾਂਗੇ ਜਾਣਾ, ਕੋਏ ਨਾ ਰਹਿ ਹੈ ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਣ ਖਾਨੀ ਤੇ ਸੁਨ ਅਸਬਾਨੀ, ਪਰਮ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਂ ਮਤ ਲਪਟਾਨੀ। ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਸ ਸੁਣੀਐ ਜਿਸ ਤੇ ਸੋਈ ਭਾਈ ਮਿੱਤਰ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਸਕਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀ ਭਾਈ। ਤੋ ਕਵੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਹਿ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬਿਨੈ ਬਖਾਨੈ, ਮੁਕਤ ਦਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਪਛਾਨੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲ ਰੂਪੀ ਚਰਨ ਸੀ ਉਹ ਪਕੜ ਲਏ, ਉਹ ਢਹਿ ਪਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀ, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਟੇਕਿਆ, ਪਰ ਫਰਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲਿਪਟ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹੀ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਸੁਖੈਨ ਸਾਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਆਵਾਗਮਨ ਮਿਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਭਵ ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਹੈ ਦੁਖ ਭਾਰਾ, ਨਿਜ ਕਰਨਾ ਕਰ ਕਰੋ ਉਦਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਹੈ ਦੁਖ ਭਾਰਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਖੀ ਹੈ, ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਬੈੱਡ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ, ਸੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਵੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੌਵੋਗੇ, ਪਰ ਨੀਂਦ ਆਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਇਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਸਵਸਥ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਦੇ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੱਸੀ ਚੱਲੋ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਕੋਈ ਵਾਟਰ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਦਾ
कोई नवा तरीका आया। मैं कहा जी फिर? कहते इत्थे लाओ जी। मैं कहा अमाउंट कितना है? होएगा जी 3-3.5 लाख रुपया। मैं को 10,000 बंदे नूं पानी पियाएगा? नहीं जी। तो मैं कहा फिर तो लड़ाई पै जाएगी। फिर गुरुद्वारे दे विच असी अगली गल भी तो जानते हैं ना कि लोग खांदे घट ने, पैक ज़्यादा करते हैं। अगला पहला आप पीएगा, पीण तो बाद बोतल भरनी शुरू कर देगा। मैं कहा तो फिर एक नवी गल कहते जी अपने घर ला लो। मैं कहा जी मैं अपने घर ला लवा जी? घर वास्ते लाना हो कहते जी 2 लाख 4-5 बंदियां वास्ते। हुण तुसीं चीज़ां वेचण वालियां दी मतलब थ्योरी वेखोगे तुसीं। गुरुद्वारे च 2,70,000 का मतलब जे 4-5 बंदियां नूं 2 लाख का पानी पियाउंदा है तो 2,70,000 का 20 बंदियां नूं पानी पिया देगा, होर की करेगा? कहता जी घर ला लो। मैं कहा पैसे? कहता जी पैसों नूं छड्डो, सेहत का ध्यान करो। मैं कहा फिर ला दो मेरे घर। नहीं पैसे तो तुहानूं देने होणगे। मैं कहा तुसीं मैनूं तनख्वाह ते पुछ लो भी मेरी तनख्वाह 30,000 है तो 2 लाख का तुसीं वाटर प्यूरीफाई का प्लांट लगे हो मेरे घर च लाउण। वो फिर भी नहीं सेहत का ध्यान रखना चाहिए। मैं कहा भाई गल यह है भी तुहानूं समान वेचण का ना बुखार सिर नूं चढ़ गया, ਇਹਦਾ इलाज ही कोई नहीं है। ये दुनिया का एक तरीका है कि असी जदों तुसीं इस कथा नूं सुनोगे, भव सागर में है दुख भारा। हुण तुसीं दस दो दुनिया विच किहड़ी चीज़ जिहड़ी है सुख का प्रतीक है? कहंदा जी उस तो बाद गारंटी है, बीमारी नहीं लगती। मैं कहा हॉस्पिटल चलाओ भी उत्थों जाके लोग पानी पीण ते ठीक हो जाण। मैं ये नहीं कहता कि उहदे नाल ठीक नहीं हुंदे होणगे, पर ये चीज़ां सुख दियां प्रतीक मन्नियां जाणगियां, गारंटियां नहीं मन्नियां जाणगियां। मौत किहड़े देश विच नहीं है? सर्वदेशी है, सर्वकाली है। दुख किहड़े देश विच नहीं है? मैं तो गल अक्सर ही आप जी नाल साझी करदा कि सब तो वड्डा मुल्क अमेरिका है। हर चीज़ वड्डी है उत्थे। तो आप जी नूं शायद ये भी पता हो, पागलों का हॉस्पिटल भी सब तो वड्डा उत्थे है। उत्थे जदों भी आप गोली चलती सुनते हैं कि उत्थे गोली कोई जानबुझ के चलाउंदा है ना, डिप्रैशन विच हुंदे ने लोग। अक्सर यही रिपोर्ट मिलती बाद विच भी नहीं, वो मैंटली डिस्टर्ब आदमी सीगा। स्कूल च बच्चे मारते, मॉल च जाके बंदे मारते, होटल च जाके लोग यात्रु मारते। तो संसार की है? संसार अपने आप दे विच एक दुख है। आप रोज यही पढ़ते हैं कि दुख कदों आउंदा है? जदों असीं परमात्मा तो विछड़ते हैं। तो परमात्मा तो विछड़न की पहली घटना तो यही है कि विचों गर्भ है निकल आया खसम वसार, दुनी चित लाया। जिहड़ा गर्भ दे विच राम राम करदा सी, वाहिगुरू वाहिगुरू करदा सी, वो जिवें ही दुनिया में आया उन्हें माँ माँ करनी शुरू करती। तो जदों वो हटिया मुड़ के मैं करनी शुरू करती। माँ तो फिर मुक गई, मैं मुकी नहीं। माँ का तो भोग पै गया, 5 10 15 20 साली मन भर गया, पर मैं नहीं मुकी, मरदिया तक नहीं मुकी ओदी। मैं ये कीता, मैं वो कीता। हुण कहना की सीगा कबीर, तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूं, जब आपा पर का मिट गया, जत देखो तत तू। हुण ये जेड़े अयोध्या दे रहन वाले लोग सी, वो कहंदे भव सागर में हवै दुख भारा, निज करुणा कर करो उधारा। कहन लगे जी साडा उधार करके जाओ, सानू नहीं पता, असी हुण तुहाडे चरण पकड़ लेने, सानू मोक्ष मुक्ति तुसी देनी है।
ਹਾਂਜੀ। ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਕੀਜੀਏ, ਸੁਭ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਓ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਇਹੀ ਪਾਠ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਤੂੰ ਲੇਹ ਇਹ ਆਣੇ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾ ਮਤ ਦੇਹੋ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ। ਹਾਂਜੀ। ਜਸ ਤੁਮਰਾ ਸਰਵਨ ਸੁਣਿਓ, ਦਰਸ਼ ਦਿਓ ਅਬ ਆਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਸ ਤੁਮਰਾ ਸਰਵਣਨ ਸੁਣਿਓ, ਦਰਸ਼ ਦਿਓ ਅਬ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਡਿਆਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਾਨਕ ਕੋਈ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਖ ਆਇਆ, ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁਣ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅੱਜ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਨ ਕੀ ਦੇਖ ਦੀਨਤਾ ਦਿਆਲਾ, ਦੇਤ ਭਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਸਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਨਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਰੁੱਠੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਗਤ ਜਾਣੀਐ ਹਿਰਦੇ ਅਨਿਤਾ, ਸਿਮਰੋ ਸਤ ਨਾਮ ਨਿਤ ਚਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਹੈ ਇਹ ਅਨਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨਾ ਨਿਤ ਰਹੇ। ਸਰੀਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਨਿਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੱਲ ਹੋਏਗਾ ਪਰਸੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਨਿਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੈ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਭਾਣੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ 7:30 ਪੌਣੇ 8 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਓ। ਤੇ ਠੀਕ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਠੀਕ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਸੰਸਾਰ ਅਨਿਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਠੀ, ਮੇਰੀ ਕਾਰ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਰੀਏ ਸੱਚ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਸਦੀਵ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜਗਤ ਜਾਣੀਐ ਹਿਰਦੇ ਅਨਿਤਾ, ਸਤ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ ਚਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨ ਰੋਕਣ ਕੋ ਕਰ ਅਭਿਆਸਾ, ਵੈ ਤੁਮ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਖ ਰਾਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ
ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਟਾ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਤੈਂ ਲੀਨੀ, ਪਰ ਦਾਰਾ ਨਿੰਦਿਆ ਰਸ ਰਚਿਓ RAM ਭਗਤ ਨੇ ਕੀਨੀ, ਹਵੈ ਤੁਮ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਖ ਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ, ਸਮਰਾਟ ਸਿਕੰਦਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਹਿਟਲਰ ਵਰਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੁੱਬਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਓਗੇ ਜਗਤ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੰਜੀ ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗੇ ਮਹਿੰਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਉਹ ਮੀਨਿੰਗਲੈਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੇਟਰਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਰੋਕ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖਤਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ 7 ਸਟਾਰ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੇਮਾਇਨਾ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਜੀਤ ਹੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਬ ਹੀ ਜਗਤ ਅਸਤ ਪਛਾਨੋ, ਮਨ ਸੰਕਲਪ ਸੁਖੈ ਨੰਗਹਾਨੋ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇ, 30-35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੀਟਰ ਕੱਪੜਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪਾਏ ਉਹਦਾ ਮੀਟਰ ਦਾ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮੀਟਰ ਉਹਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀਆਂ 5-7 ਧੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2-3-4-5 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ, ਚੰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨ ਆਪਣਾ ਭਟਕਾਈ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਸੋਚੀ ਜਾਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁੱਖ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਸ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਪਾਪਾ ਬਾਝੋਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਐਵੇਂ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਕੀ, ਫਿਰ ਸ਼ੋ ਅਪ ਕਰੋਗੇ।
ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਟੇਲਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੜਕੀ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਓ, ਨਾਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਲੜਕੀ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਵੇ ਨਾ ਲੜਕਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜੀ ਕਾਕੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕੀ ਦਾ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਕਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਧੋਣਗੇ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਧੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੇ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ, ਜੇ ਜਦੋਂ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆ ਕੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ। ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ, ਮਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਸ਼ੇਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿਸ਼ੇਧ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਿਸ਼ੇਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ੇਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ ਆਗੇ ਗਮਨ ਕੀਨ ਜਗਤੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਂਚੀ ਬਿਖੈ ਜਾਏ ਕੀਆ ਡੇਰਾ ਤਟ ਸੁਰ ਸਰ ਜਹ ਸੁੰਦਰ ਹੀਰਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਕਾਸ਼ੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਨਾਰਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਜਾ ਕੇ ਆਸਣ ਲਾ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤਸ਼ਹਿ ਉਜਲ ਨੀਰਤ ਰੰਗਾ ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਜਸ ਜਨ ਚੰਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਵੀ ਜੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਤਸ਼ੈ ਉਜਲ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਤੇ ਤਾਹਾਂ ਜੇ ਪੰਡਤ ਭਾਰੀ ਸੁਣ ਕਰ ਸੁਧ ਤਿਨ ਸ਼੍ਰੋਣ ਮਜਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਭਾਰੀ ਪੰਡਤ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਸ਼ੋਭਾ, ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰੱਬੀ ਅਵਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਤੇ ਤਹਾਂ ਜੋ ਪੰਡਤ ਭਾਰੀ ਸੁਨ ਕਰ ਸੁਧ ਤਿਨ ਸ਼੍ਰੋਣ ਮਝਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਮਦ ਸੁਣੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲ ਕਰ ਸਭ ਹੀ ਆਪ ਸਮਾਹੀ ਆਵਤ ਭੇ ਤਿਆਰ ਹਰ ਖਾਹੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਡਤ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ। ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸੁਣਤ ਥੇ ਜਾਂ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੈ ਚਲੋ ਅਬ ਤਾਂ ਕੋ। ਕਈ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਨੇ, ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਜਗਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਏ। ਨਰ ਬ੍ਰਿੰਦਨ ਸੋ ਪੰਡਤ ਆਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਆਗੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸਭ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਰ ਉਰ ਸ਼ਰਧਾ ਕੋ ਟਿਕ ਬੈਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਨ ਮਿਲ ਕੇ ਤਬ ਐਸੇ। ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁੱਛੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਪੜਤ ਸੁਨਤ ਸਦਾ ਵਿਵਹਾਰ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਮ ਉਰ ਸ਼ਾਹਤ ਨ ਆਵਈ ਮਿਟਤ ਨਹੀਂ ਅਹੰਕਾਰ। ਕੁਝ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਡੋਲਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੇ ਰਹੀਦਾ। ਮਿਟਤ ਨਹੀਂ ਹੰਕਾਰ, ਹਉਮੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਕਰ ਬੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਣ ਖਾਨੀ ਪੰਡਤ ਗੁਣ ਹਮਾਰੀ ਬਾਨੀ। ਔਰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੜਾਈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਹੋਣ, ਪੈਸਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। ਕੀ ਲੜਦਾ ਹੈ? ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਪਦਵੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜਦੀਆਂ, ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ, ਧਰਮ ਕਰਕੇ, ਸਤ ਕਰਕੇ, ਸੰਤੋਖ ਕਰਕੇ, ਧੀਰਜ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਟਕਰਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਕਰ ਬੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਣ ਖਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਡਤ ਗੁਣੋ ਹਮਾਰੀ ਬਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਮੁਨਸਬ ਬਣੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਮਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਲਿਖਾਓ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਤੇ ਮਨ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਸੂਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੰਤਰ ਖੋਟ ਨਿਰੰਤਰ ਧਰਹੀ ਕੈਸੇ ਪਾਹੋ ਵੇਦ ਕੋ ਚਰਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਹੈ, ਕਮੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਖੈ ਬਿਕਾਰ ਲਾਲਸਾ ਬਾਡੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਬੁੱਧ ਉਰ ਬਾਹਰ ਠਾਂਡੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੁੱਧ ਇਹ ਖਤਮ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਅਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਅਕਲ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਅਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹੀ ਅਕਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਆ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੂਰਖਾ ਆ ਕੀਤਾ ਕੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਗੁੱਸਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਗੁੱਸਾ ਖਤਮ। ਉਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ, ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਰਾਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ ਮਾੜਾ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਗਰੋਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੁੱਸਾ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਚਪੇੜ ਮਾਰਤੀ। ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੁੱਸਾ ਇੰਨੇ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਫੜ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਛੱਡ ਮੈਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨਾ 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 ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜ। ਮਤਲਬ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਸ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪੜੋ ਸੁਣੋ ਸਭ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ, ਅਸ ਕਹਿ ਪੁਨ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਲਾਵਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਪਛਾੜੈ ਧਰਤੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ ਕੂੜ ਚੂੜਾ, ਠੱਗ ਖਾਦਾ ਮੁਰਦਾਰ। ਲਾਲਚ ਕੁੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਇਹ ਚੂੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਖਾਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਨਿੰਦਾ ਪਰ ਮਲ ਮੁਖ ਸੁਧੀ, ਅਗਨ ਕ੍ਰੋਧ ਚੰਡਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਡਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਚੰਡਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੰਦਗੀ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਢੋਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਤਸ਼ਬੀਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕੁੱਤਾ
ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਪਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਭੰਗੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਜਮੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਘਰ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਚੂੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਹੈ ਇਹ ਚੂੜਾ ਹੈ। ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ, ਕੂੜ ਚੂੜਾ, ਠੱਗ ਖਾਦਾ ਮੁਰਦਾਰ। ਵੈਸੇ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਤੂੰ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਰਸ ਕਸ ਆਪ ਸਲਾਹਣਾ, ਇਹ ਕਰਮ ਮੇਰੇ ਕਰਤਾਰ। ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਬਹੁਤੀ ਬਾਣੀ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਲਾਲਚ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਝੂਠ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਠੱਗੀ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕ੍ਰੋਧ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਕੀ ਰਸ ਕਸ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੈ ਤੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਪੜਾ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਕਈ ਤੇ ਫਤਿਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਚਲੋ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੋਂ। ਕਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਾਂਡੇ ਮਿੰਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਬਾ ਬੋਲੀਐ ਪਤ ਹੋਏ, ਊਤਮ ਸੇਦਰ ਊਤਮ ਕਹੀਐ, ਨੀਚ ਕਰਮ ਬਹਿ ਰੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੇ ਭਾਈ ਐਸਾ ਬੋਲੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤ ਮਿਲੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਤੋ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ CD ਚੋਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਦੀ 45 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ ਘੜੀ ਘੜੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਲਟਾ ਬੋਲ ਲਓ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਬੋਲੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੇ। ਜਿਤ ਬੋਲਿਆ ਪਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਬੋਲਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ। ਜਿੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਵੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਰਸ ਸੋਹਿਨਾ ਰਸ ਰੂਪਾ ਕਾਮਨ, ਰਸ ਪਰਮਲ ਕੀ ਵਾਸ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰਸ ਨੇ, ਸੋਨੇ ਦੇ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ, ਇਸਤਰੀ ਦੇ, ਖੁਸ਼ਬੂਈਆਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਰਸ ਘੋੜੇ ਰਸ ਸੇਜਾ ਮੰਦਰ, ਰਸ ਮੀਠਾ ਰਸ ਮਹਾਸ। ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਰਸ, ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਰਸ, ਮਾਸ ਦੇ ਰਸ, ਸੋਹਣੇ ਸੇਜ ਬਿਸਤਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਰਨੀਚਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋਫੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੱਖਾਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਤੇ ਰਸ ਸਰੀਰ ਕੇ, ਕੈ ਘਟ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ। ਪੰਡਤ ਪੁੱਛਦੇ ਬੈਠੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।